Elle a perdu son père et sa mère. Vers 20h, j'ai entendu des tirs. J'étais à l'intérieur de la Il maison. s'agit pour eux de porter un message en direction des responsables des autorités élues du pays pour leur dire que nous voulons qu'en Algérie, on vive libre et c'est une manière à eux de mettre au poteau, au piquet, ce pouvoir. Un pouvoir qui nie la démocratie, un pouvoir qui produit la misère sociale en Algérie. Café de la plage. Café de la plage, oui. هذا واسمه وليد واسمه هذا نور الدين هذا القيرة واسمه هذا واسمه بنزول هذا قراح هذا نور الدين الاخضر الكعوان حراري زارق تم تصور هذو لا لا ماشي هنا وهنا برك. Ils sont là, il y a quelqu'un qui بيان سور نورمال منا برك يعيطنا شوف دور. هادو ماشي منا هادو بيان سور شفت كذا بازار تبدلت الحالة كنا كنشفاو على الليل قاصة ما تعرفوا لا رانا في الليل ولا رانا في النهار هو هذا هو الفوتوغراف هو اللي جا هنايا فوالا. Tu peux le raconter quand est-ce que tu as fait cette photo? Ça, c'était en 92. 92. Et j'étais là, j'ai pris mon café, et puis j'ai fait comme ça. J'avais envie de parler avec vous, avec ces gens-là, mais j'ai pas osé. Et eux, ils avaient envie de me demander qui je suis. Moi, avec cette caméra, ils n'ont pas osé non plus. Alors j'ai pris la photo et j'ai dit, au moins j'ai une photo, un souvenir de vous, et je suis reparti. Et j'ai fait une deuxième de l'extérieur. C'est vrai? Oui. C'est vous? 92. 92. واش ما كنتش معرف بصح هو صورك. صورت من كان غايس كان بحر تكون سعيد انا فيرمي شغل لي مناسني. خطره كنا نلعبوا الدومين كنا كيف والله نويو نجوي او دومينو كدا هو هذا قال عندك انت عليك هذا ما شفت عليه هذا شفت عليه ماما هذا ما اللي تاعنا فيرمي شنو ضربت عليه طلعت صغير. هاي لك منا يوسف كلاك اسمه travaille ici. Vous pouvez l'appeler. Il travaille à l'usine. À l'usine. حوسوا السيد هذا يوسف هذا الشوفير بس هذا قال السلام عليكم ارواح كاينة كاينة هي بالذات. اسمع انا كنت بلا كاسكيت بلا كاسكيت. بلا كاسكيت. اون في كاسكيت. بودياف رجعونا الرئيس. رجعونا الجزائر تاعنا. الله يرحمه ويوسع عليه.
Abdelkader, c'est ça. 15. Voilà, oui. Non, c'est le 16. Hein, ah, c'est le 16, ok, c'est le 16. C'est le 16. Il y a 8 ans, il y a... قسني قلبي كامل ما نجمش نشوف انا شيء باسكو تناولنا باسي لا ميزير انا مجاهد انا شفت الحاله تاع البلاد باسكو حنا اللي تعلمنا على البلاد هذا مي نتوما وزيد ديجان ما على بالكمش لا سوبرانس اللي عندنا حنايا اللي سوفرينا حنايا ها نتي سوفير حنايا بور لو بيي سيمون اي شوي انا نصي مجاهد جي شوي سوفير انايا بور احنا قلنا ما جامو باش نوصلوا للشهاده وحنا انا كنت قدك انا كي خرجت للشهاده خرجت بور اين كوز باش نخرجوا للاستعمار ونعيشوا ولادنا انتم تعيشوا حرار ما نوليوش نكونوش في هذه المشاكل هذا Mohamed, il ne faut pas croire au Père Noël. Ça, il ne faut pas croire au Père Noël. Il faut croire au concret. Le travail. ما نعرف حتى حاجه محمد ما نعرف ولا محمد انا ما نمش نمن واحد كذاب ولا نخلي واحد افيك ان بويك 747 700 بونوم avec le bagage يبدا يخطط السما تيرميني محمد ما تقول لي ما يعمل زعما كونكري كان والو ما كان والو Vous la connaissez? Elle habite ici. Ça doit être là, quelque part. Ou bien là. Il ne faut pas avoir peur. On va rendre visite à cette fille. Je la connais. Il y a 3 ans, j'étais chez elle. Vous la connaissez? Elle habite là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous demander? Je m'appelle Michael, je viens de la Suisse. J'ai visité cette fille il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez m'aider à la retrouver, à retrouver sa maison? Soudani. تعرفي هذه الطفلة هذه؟ ما سكتش لهنا. اللي كان لابيت بايسي. C'était même proche de la rue. Bonjour, je m'appelle Michael. Je suis suisse. J'étais là, et puis j'ai visité cette fille que je la connais. Et j'aimerais bien la retrouver. Ça doit être quelque part ici. Vous connaissez la maison? محمد هذا ماشي بنت بنيه غير بنت بنيه غير هذا كونتاكت زنقه لي من هنا الزنقه هذه لا الزنقه لي من هنا غير مع الدخله دروات الاولى دروات كيما الحانوت الحانوت هذاك دروات الاولى ماشي زنقه يبقى اون فاس الجامع الاولى كاع واحد يجي اون فاس سعيد بارك الله ميرسي صحه السلام عليكم دقيقه اخويا دقيقه يسقسوك Il faut demander. صباح الخير عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. Cette fille. Voilà. Vous me reconnaissez? Ça va? Alors c'est bien. باباها. اللي عم يدحنا شوفي بها شد عليه. Il y a la fenêtre là. C'est là. C'est là. Voilà.
Je pense que c'était là, mais c'est nouveau. Voilà, ça va. Voilà, c'est revenu. C'est bien. Et entre-temps, il y avait un ami de moi qui est venu vous visiter. تفهمي الفرنساوية؟ ها؟ قال لك كان واحد صاحبي جا شافك. شو نقول لك انا عايشة هكاك. باش نقول لك معيشة. شنو ما قدرتش ننسى. كيفاش تفوت النهار؟ زعفانة دايما زعفانة. هذا باش تفوت النهار. ما نعرف علاش هذا هو قلت لك تقول حياتي خلاص انت خلاص. قول مانيش عايشة في الدنيا واللي كش ما يهدر معاها تزعل بزاف هذه هي عاقبة حياتها هكذا. هذو 3 سنين هم جازوا علينا. السلام عليكم. صافا؟ كيف ليه؟ حتى هاك تشوف هاك يذبحوني قاعد. يسبقوا فيا انا الاولى اللي يذبحوا. دوك سماني بريتها خلاص. شوف هاودا هكذا ما نقدرش نرفدو هكذا ما يزيدش ما نرفد فراش ما نشر حوايج ما والو نخدم غير في الاخضر. وكيف وين كنتي؟ كنتو فيها ذبحوها هي قبل. هما عادوا يخططوا في الباب وانا كي خفت على ولادي رحت للباب. انا وقفت على الباب وكسر الباب فوقي. كسر الباب فوقي خرجني شدني منه خرجي حبطني لبرا وذبحني كما كنتو قاعدين كما كنت تصور فيني. وذبحوني. بعد ولاو دخلوا ليهم هنا ذبحوهم وكسروهم معا ولاو خرجوا. كي خرجوا هما راحوا انا سمعت باللي راحوا الكاميوات عندهم كاميوات عندهم كلش. سمعتهم كي ناضوا راحوا وليت شفت النار تشعل هنايا وليت دخلت تاكلني تخبيت من النار ومن بعد كي طفات هذيك النار وليت دخلت جيت نحبي وانا مذبوحه والدم خلاص لي. دخلت نحبي لقيت الدار سخونه ومن بعد رقدت في الكولوار هنا حتى جا وليدي نسمع الخبيط عقب هو شافني يحسبني ميته خطاني وعقب يزيد يحبس على الاخرين. من بعد انا درت له هكذا ولا قال لي يما مازلتي حيه ولا جاو رفدوني داوني. هذيك هي خلاص نزلت اللي شفت والو انا. هي كانت تحت طاح فوقها الفراش. هي الفراش بابا الله يرحمه كي دخلوا الشيخ باباها الشيخ كي دخلوا للدار وخلاص صدموا هما. الفراش كاين الفراش في الدار خباها تحت الفراش دار الفراش فوقها وزاد هو عليها. كي يذبحوا بابا الله يرحمه الدم تاع بابا كامل فوقها هي كامل. ما شافوهاش تحت الفراش ما شافوهاش. كي خرجوا هما خرجوا راحوا كي خرجت جات ليا انايا الفوق جات ليا هكذا بالدم كامل هكذا. انا عندي بنتي زوجة ولادها زوج وباباها 4 ولا 4 ويماها وخاوتها 3 سما ليا كاع سماو 8 اللي ماتوا لي 8 وانا 9 بقيت نص. هذه هي ما فهمناش نزل دوكا انا ماناش فاهمين والله العظيم نحوس نفهم ما فهمتش عليه. احنا لو كان فهمنا ما راناش هاك هاي المشكل كي ما فهمناش عليه. ليه انا مرض نعقل نظر. احنا علاش يقتلونا؟ احنا هكذا انا يسبب لي يقتلونا. احنا العسكر اللي قال لنا قطع الشجر ماشي قد الديار قطع الشجر وكاين اللي قطع الشجر. هاي سيدي ولا جاو قال لي عطيني طاس ما نشرب عسكري ولا ارهابي يرافدني السلاح كيف لابسين كيف يقول لي عطيني نشرب نعطيه يشرب. شوف في 91 كنت نورمال ما كاين والو ما كاين لا ارهاب ما عندنا فيس ما عندنا حتى حاجه يعني كومبليكي كومبليكيت يعني كانت طري بيان نورمال. 93 بداو يخرجوا من الحومه بالواحد بالزوج منا دايما واحد 10 عباد وبداو 93 94 95 كاع عقبناها معاهم مع الارهاب هنا كامل عايشوا هنا معانا. من بعد الدوله كانت ما تدخلش كاع الدوله جامي يدخلوا لا لي جوندارم لا بوليس لا لارمي لا والو واحد ما يدخل لهنا. فهمت كيفاش؟ حنا 95 الله تاع 95 95 الشهر الاخر باش جا العسكر سكننا هنا.
وكانوا من قبل كي ماغري كانوا ساكنين هنا كانوا يدوا فينا من الديار. يذبحوا. داوني سمانه باش يذبحوني. ومن بعد سلكت نورمال طلقوني. كي طلقوني مش درت لهنا كاع حتى ل 95 الله فاتها 95 كي جا سكن العسكر باش جيت انا. ومن بعد بدات الحاله بلاقل. 95 جاو الجيش سكنوا هنايا تما نورمال. 96 97 صدموا. زغاد 85 كارتي كامل 740 حاجه. احنا ماذا بينا كان حبينا هكاك حبينا يعني واش نضاع علينا خلاص يروح ماذا بينا نعاودو نجدو الحريه تاعنا يعني ونولو كيما كنا نجدوها باش ما نقتلوش ماشي باش نسمحوا لهم يعيشوا معنا. انا هذه من قبل شكون يجوا معايا بزاف والله ما يعيشوا معنا. انا كي نولي اليوم يجي يعيش معايا هذه ما كاش منها ما صراتش. انا ضدها هذه كاع ضدها كاع. كون جات ليا وجات لواحد اخر انه عندهم صح شويه من الفهم والله العظيم يعيشوا معايا. صح نسمح ما نقتلش قال ما كاش العنف وما كاش الكتيله ما نقتلش بصح ما يعيش معايا يروح يشوف له بلاد واحده اخرى يدير هاي بلاد ربي واسعه. صح معايا ما يعيش. ما نقدرش انا نسمح وانت تسمحي. نسمح ما نقتلش باش بلاد ما تسكن ماشي نسمح يعيش معايا. يعيش معايا كاين بلاد بزاف بس اللي يجي يعيشوا معنا انا نخرج منها. انا نخرج منها.
suis arrivé dans un moment où l'Algérie était très enthousiaste. C'était avant les élections, les premières élections libres, il y avait la liberté de la presse. C'était un moment de joie. Tout le monde pensait maintenant, ça y est, on va y aller. Et puis là, j'ai fait beaucoup d'amis. Et puis après, bien sûr, ces élections, l'interruption des élections, la peur qui arrive. Et ça a bloqué beaucoup, mais moi j'ai grandi avec cette peur. Ça veut dire, comme j'ai fait beaucoup de voyages depuis, j'ai pu apprendre, je savais, je ne suis pas quelqu'un qui risque. Moi, on sent qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut se comporter, comment il faut bouger. On apprend ça. Et j'ai appris avec les Algériens. Et comme ça, j'ai pu maîtriser cette peur que tout le monde à la maison me disait « mais ça sert à rien, l'Algérie, pourquoi tu y vas encore? Tu vas être tué sur place. » Et j'ai toujours expliqué « non, il y a une vie, il y a un peuple qui vit. » La communauté algérienne, c'est une communauté musulmane. C'est une communauté musulmane. Donc automatiquement, la peur, on ne la connaît pas réellement. On ne la connaît pas puisqu'on attend quelque chose à l'au-delà. Donc, mais la vraie peur, où elle est? La vraie peur, c'est de mourir ou de payer quelque chose qu'on n'a pas consommé. La peur, elle fait partie, je ne vais pas dire de mes principes, mais elle fait partie de mon personnage. Disons que c'est mon ombre. Elle me suit partout. Elle me suit partout et je l'accepte. Je l'accepte. مظبوط يما هاد التشوكة ماشي نافي يا رب صل على من جاء بلسانك وبعد علينا صورك الله يا كريم يا عمر كاش عليا يا عبدو عبدو صح يعطيك الحج. هذا جو ضيافة. صحيح الساعة هيدك. سمعتي؟ سمعتي قال لك هذا لي هذا شوفي هذا ايه هذا اسمه ميكايل. ميكايل de سويسرا. هذا جاي من سويسرا. من سويسرا ايه قال لك هو يشكرك على اللي استقبلته في دارك. Je suis photographe.
صوار، هذا صوار. يصور ايه. جا هذا في الموت تاع الشيخ بوسليماني. وجا صور. هو صور. ايه كان حاضر في الموت ايه. الله يدير. Je suis venu en 95. شرفي. الشيخ نخنع. هذه انتيا. الصورة في الموت. ايه في التصويرة. وهذه بنتك فاتحة. فاتحة. ايه وهذه آسيا. شكون؟ آسيا. نادية. آسيا. ايه. آسيا نتاع ايه هذيك ايه. C'était pendant le Cheikh Nahna a parlé dans le stade. الله يجزيكم يطلع عليكم الخير الله يحسن شدنا في الحباب ما هو راح عليا وعليكم يا ولادي. Voilà, Michael, il te montre. Voilà, c'est ça. Ah oui. ما كانش يخاف. وين كانت ديك القرة اللي ناضت بعيد شوين شواش من البلاد قدامنا قضاها ويقول لك هذا صاحبه قضى القماش وقضى وخيط هنا العبايات وخيطهم وهداهم وراح هو راح في الطياره وراح ثانيهم ما كانش يخاف هما كانوا يدفعوا في غير قدام غير هو ما يخاف ها هو ذا رقبته هو ويسمى هو باباه قالوا محسوب صغار يعني غير من 20 ورد له راه ماشي لداو كبار ومن بعدها حكموهم ووراونا عليهم محسوب كاع ما من جيراننا كاع جيرانكم كاع ما من الرمله يقولوا لهم سيدي كبير واحد من الرمله هو اللي قتلوه. انت تسمحي لهم؟ اللي دروك الناس اللي قتلوا محمد الله يرحمه تسمحي لهم انت ولا ما تسمحي لهمش؟ انا ما نسمح حتى لواحد. ايوا وليدي ونسمع ما نسمحش يا وليدي ما نكذبش عليك ما نسمح لا عند ربي ولا عند العبد ما نجيش نسمح هذاك ما قعد لي. جدها هي شغل طاح عليها شغل غطاها شغل فلكت وهما ما شافوهاش باللي عمرها طويله. بالنسبه لنا احنا هذه كشف جسم المرأة بالنسبه لنا ما يجوزش الا في حالات خاصه في الطب ولا في حاجه اخرى لكن الصوره هكذا عاديه. اولا قبل ان يكون هو متهم المتهم الاكبر الذي عرض نفسه لهذه الصوره واش كنت قلت لكم معنا قبل ان يكون هو متهم في التي عرضت جسدها لهذه الصوره هي المتهمه اولا. هو بما ان المهنه تاعو هذه متخصص في هذه المهنه هذه هو حر يصور كل حاجه يراها في امامه وربما هذه وحده. ثانيا كما كنا نقولوا قبل ربما يصور هذه الصوره هذه هي اللي ينتقد. qui ait gardé le monopole de la recherche, de l'exploration, etc., etc. Il n'en existe pas. Et il faudrait que nous revenions dans une sphère de responsabilité consciemment assumée. Consciemment assumée. Le peuple est là et il n'est pas bête. Il n'est pas bête. La situation a complètement changé. La situation a complètement changé. C'est la souveraineté populaire et l'état de droit. Et il n'y a pas de groupe de pression. Et il n'y a pas de groupe de chantage. Et l'information, pour moi, c'est la loi. وفي حسم بركين أكد السيد الرئيس أن الجزائر إذا ما أرادت أن تواكب التكنولوجيا يجب أن تستفيد من الشركاء الأجانب. يقول لك لوروب سي لو بروغري سي تتعلم.
اسمع رجع ما تحشمش بغل ما تحشمش. Non, non, il y a un jeune là qui a volé, comment on appelle ça, une caisse pleine de bouteilles de Fanta, quoi. Mais il n'y a tellement rien du tout dans ce pays que... Un policier a été tué et un autre blessé à un faux barrage dressé par un groupe armé dans la région de Sétif. Cette fin de semaine a été également marquée par la mort de 3 civils armés par le pouvoir dans l'explosion d'une bombe dans le secteur de Boumerdès, alors que 2 membres de groupes armés ont été tués à Alger lors d'une opération menée par les services de sécurité. Toutes ces informations sur la situation sécuritaire. شهادة تشعر بالسيدة وسيمة والجيش التحرير الوطني. C'est l'ALN, Armée de Libération Nationale. أعلن بمقتضى القانون رقم 11 رقم 84/3 مؤرخ في 2 يناير 84 وعملا بالمارسونة رقم بطريق تؤدى هذه هي الشهادة على سبيل الإشعار بإصداد رئيس الجمهورية وسام جيش التحرير الوطني للسيدة وردية عريس المولودة 1932 أيت شافات في زيوزو signé par le ministre des Moudjahidines. تحلفوا لا غير غنذهم بخام اش تحلفوا داك الشيء تبوك تاخذوا سني تبوك تاخذوا سني نسوق قاعد وكذا راه بين غير في الشمال تصغد فغاد قد زهوات كاتاك فورس ميض فغاد خزرا غاد حساب هذاك لا وجشتيت او وجش se remémore des moments de froid, de pluie lorsqu'il montait sur le toit pour écouter, pour surveiller. ويجي مسكت عوسنك سمي راك فور زهوا هذا وقت يمكن نقدر نكشم وخمد واش تيضن انا نقدر نسوق حق ويلك Se dit que c'était injuste que les hommes se trouvaient à l'extérieur. Toi, en tant que journaliste, photographe, et tout, vous savez tout. Vous savez tout sur la situation sécuritaire, le pays, comment il vit, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais un simple citoyen, il ne connaît pas tout ça. Il voit la photo, il regarde uniquement la photo, il ne peut pas interpréter la photo comme vous l'interprétez. C'est pourquoi il faut lire le texte. Il n'y a pas de texte. Dans le catalogue, il y a mon texte que j'ai écrit. Oui, je sais. Si vous allez lire... Quelqu'un qui... Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Une photo sans texte et rien. Il faut lire. Dans le stade, dans cette photo, moi, ce que j'ai compris à travers cette photo, le clash, moi, je sais que le clash, c'est le policier qui tient à la main son clash. Moi, je sais. Mais une personne qui ne connaît pas ça, un étranger, hors que Algérie, hors d'Algérie, un autre étranger, il voit la photo, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que c'est un citoyen parmi les spectateurs qui détient le clash. C'est ça, bien sûr, parce qu'il n'y a même pas l'habit du policier qui tient la loi. Si c'était de la photo en couleur, on aurait pu voir, oui mais c'est vrai, on aurait pu voir l'uniforme. L'uniforme, ça veut dire une couleur qui est... Voilà, l'uniforme de la personne qui tient là. Mais comme ça, en noir et blanc. On voit uniquement le clash, la main et le clash. Et puis les spectateurs. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie. Il va dire que même dans le stade, les gens ils sont armés.
في القرى تاع الجزائر. هذا له ناس هذا. بصح انا ما فهمش القبائليه، قول لي واش راهم يقول الاغنيه هذه شنو تقولها؟ واش يقول؟ هدر على بنيته، على حياته. واش صرالو؟ يقول لي شويه واش راه صرالو. واش تمحن جاش محاين كان هو يمشي ضروه، يمشي على الحاق. كي قتلوه انت شادوا في عقليتك ليه قتلوه؟ شكون؟ لوناس. شكون اللي قتلوه؟ انا مانيش عارف شكون اللي قتلوه. انت ما تعرفش؟ لا. على بالك. شكون اللي قتلوه؟ شكون؟ كي نشوفك نعرف اللي كي تعرف اللي شكون اللي قتلوه. والمستقبل الصغار الناس كيما انت واش المستقبل اللي واحد صغير؟ ما نشوفش حتى مستقبل. ما كاينش مستقبل. ليه؟ ايوه كاين مستقبل، مي هنا في الجزائر ما كاينش. زرب حمقان سي العمر نقصن هاي ثفات سي ضمات الشمعات هو بغدي يحضر وسن ما ندم تولن الطلانة كيسو مثاثات سيدي سكوار يحضرن فينكني غابن ما دحلال لير الخالث يا غريبي سيدي سكوار يحضرن فينكني غابن ما دحلال لير الخالث يا غريبي غاين مذلولن يتشافين الكفن سواح يشغاد مقال غوذميلي ذبولي كثير قتي طفرن واركتي السنسن يعاوق يا يمون ذلي يغفيليش هاتي ثبينا يرسل ما راكد رفذن برد صمويقيك يا غريبي هاتي ثبينا يرسل ما راكد رفذن برد صمويقيك يا غريبي
دخل دابا نروح هذيك تدخل منا قبال لتحت سي سا دورة دروات دخلوا فوق لحقوا حتى وين يحط شي السوارع يدور تيرمينيس ما تما تدخل الحي شويه. السلام عليكم. محمد السوداني. السيد هذا صورك في 97 هاودي يوريك التصويره اللي راك فيها. Ça c'est vous ça. Oui. Ça c'est votre fils. Votre fils. واش يخدم الطفل وليدك اليوم؟ واش راه يخدم؟ من فيريان. Il est là aussi. راه هنايا ولا؟ Il est sorti. Il est là, mais il est quelque part ici. كانك تشوف هذه الصور هذاك شايف تخمم الوقت اللي Patriote. السلام عليكم. شوفهم شوف كيف كانوا كيف ولات وما عطاونا والو. يقولوا رانا نمدو ما مدونا والو. هذو الدار كيما داروا لي البومبه هنايا قبل ما البومب قبل ما يطيح هذا طيحوا لي بيتي. هذا يسمى كي دخل هذاك الباتريوت كي دخل الباتريوت ما حكموهش اسمه كان ضد الارهابيين كان ضد نتاعهم حوسوا عليه ما صابوهش. ما انا ثاني كنت حامل بهذا خرجت انا رحت لدارنا جاو لقاو الدار وحدها بالدوزه تاعها كاع داروا لي البومبه هي في ذاك الباب. سما حنا 96 دارها في الدار وهو 20 مال 97 طردت البومبه في رجليه. انا ضيف احكي له بس المستقبل تاعكم انتم لا جونيس انتم هي الجزائر. واش راكم تخمموا المستقبل؟ صح لك حاجه شكاره تعرف شنو شكاره؟ انا نسمع فيك تهدر. هذه دراهم في البلاد هذو كاين غير دراهم من غير حاجه واحده اخرى غير ما يشخاش. ما كاينش مستقبل يا دودو كاين دراهم برك. كيفاش واللي ما عندوش دراهم شي يدير؟ يروح يموت. المستقبل تاعنا تاعك هنا مازال مجهول شويه ماشي معروف. نهار نعرفوا رانا نبلغوكم ان شاء الله. فيزا نورمال اسمع بابانا الماني جنسيه المانيه ونكابابل نخدم ليه نالو هنا تخدم ولا ما تخدمش راسي نخدم على راسي دي طاشميه دي غير بريفي الخصاصه ما كاين والو بريفي لا لاصوروس لا حوايج لا خدمه لا ديك اللي تجي.
استنى نفهمك انا عندي لوتوريزاسيون لا اسمع Ben, c'était en 95, c'était le 31 janvier, c'était un lundi comme aujourd'hui, à 3 heures. Bon, j'étais de passage. Après, j'ai entendu l'explosion, je croyais que c'était une bonbonne à gaz ou quelque chose comme ça. Après, bon, لقيت روحي في القاعة رجلي دايرة. شوف غير الدخان هكا في السما، الدنيا طايرة، الدنيا غير الدم، غير الناس طايحين. بعد باغ لا سويت عرفت بلي سيتي اون بومب. بعد جاو لي سيكور، بون رفدونا داونا لوبيتال. بون جافي دي بلي بروفوند dans la jambe. Après 3 jours, c'était impossible de nettoyer, de guérir. C'était l'amputation. Enfin, نعاود نعيش toujours هذوك les moments. J'aimerais bien y passer. ما نحبش نجوز منها، mais c'est un grand axe. لازم نجوز منها. نخدم لهنا، نقرا هنايا، donc نجوز منها chaque fois. Je me rappelle ce jour-là. Bon, normalement, c'était destiné au commissariat. كلهم ما يسووش هذا يقولوا اوكي خلاص لا ما كيفاش فيها صعوبات باش تجي هنايا مع
Comment on prend ce pays-là, quand vous dites c'est un pays arabe, il n'est pas arabe? C'est un pays berbère. Et alors, c'est comme les Gaulois. C'est comme la France quand on est à l'école, on les appelle les Gaulois. Mais ils ne sont pas des Gaulois, non. Ils ne sont pas des Gaulois. Ils nous apprennent, nos ancêtres sont des Gaulois. Qui m'a nos ancêtres sont des Arabes? Ils ne sont pas des Arabes. Est-ce que نسمح Non. Parce que je n'avais rien à voir ni avec la politique, ni avec rien du tout. Je suis une simple citoyenne, étudiante à l'époque. Et puis du jour au lendemain, je me trouve amputée avec une seule jambe. C'est pas facile. C'est très dur déjà. Le fait d'être femme en Algérie, c'est un handicap. Et puis être handicapée, c'est un double handicap. J'ai tellement de rêves. J'aimerais vivre en paix. C'est-à-dire, العبد كيكون يمشي هكا ما يعيش روحو، يكون en paix comme ça. Et كي تكون عايش en paix تقدر tu peux donner, tu peux travailler, tu peux avancer, tu peux risquer, tu peux aventurer, tu peux. Mais كي تكون خايف هكذايا, c'est-à-dire même si tu as des rêves, ça reste au niveau de sa tête. On ne peut pas, c'est-à-dire, faire beaucoup de choses. Stop. Stop. Espérez. Espérez, زيد واحد. Espérez. ماشيش عندي. على كام. عندي في عمري 21 ans 100 كومبا 90 فيكتوار 5 بيردي و 5 نول. ما عندنا في لاجيري انا شامبيون اولمبيك سلطاني حسين ان شاء الله نولي كيفاه. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Là-haut, le vieux. Devant deux amis. C'est un jour très spécial et en même temps très sensible, car nous avons élu aujourd'hui, nous tous, vous tous, la plus belle fille algérienne qui sera élue Miss Algérie 2000. أحيي كل المترشحات هناك رجع لهنا روح
Ça, c'est toujours, si on fait des photos, on veut que les photos sont vues, et puis c'est bien qu'on fait. Mais mes photos sont un peu à part du marché, si on veut. Ça veut dire, on m'a souvent dit, mais il faut de la couleur. Nous, on veut de la couleur. Pourquoi tu fais du noir et blanc? Après, on m'a dit, mais on a besoin des doubles pages. Pourquoi tu as un format long qui fait même graphiquement, ça marche pas et tout? On veut pas de ça. Mais moi, c'était pas la première priorité, les médias. C'était pas les médias qui m'envoyaient là-bas, c'était moi que je suis allé. Et puis, après, comme il n'y avait pas de photos sur l'Algérie, les médias sont venus envers moi. Ce qui est un peu curieux, parce que normalement, c'est les grands médias qui dirigent les photographes et pas le contraire. Il y a plus d'images que jamais. Il y a plus de photographes qui font des images comme jamais. Et puis, ça coule comme un robinet. Les images coulent tous les jours dans les agences, sur l'Internet, dans les journaux et partout. Et il y a tellement qu'on ne voit plus les vraies images. Il n'y a plus d'images où quelqu'un prend position, qui montre quelque chose. C'est que des illustrations. Il y a beaucoup d'illustrations dedans. Et puis, j'essaye de trouver quand même le trou où on peut y aller avec des photos qui sont peut-être un peu plus compliquées, moins scoop, moins premier plan. Et puis, je reviens, et puis on me publie, mais seulement après un long travail. Ça veut dire, quand j'avais pas encore de livre, personne ne voulait publier les photos. Mais dès que j'ai commencé à publier dans les livres, on a repris les photos du livre. Moi, Michael, je l'ai rencontré il y a quelques années à Alger par le biais d'une journaliste, une amie à lui, une copine comme ça qui travaille dans un journal. Et au départ, j'ai trouvé assez courageux qu'un journaliste, qu'un photographe vienne à des moments où très peu de gens venaient, hein, qu'il soit là, qu'il déambule. J'avais de la sympathie pour lui jusqu'au jour où j'ai découvert ces photos. Ça s'est passé la première fois à Hambourg. Donc je vois ces photos, il y en avait de très nombreuses, et puis je tourne, j'étais pas seule, il y avait une autre copine avec moi de l'association, donc je tourne et je regarde, et puis je vais et je cherche d'autres photos que celles qui étaient là. Je cherchais les photos des femmes qui manifestaient dans les rues, des résistantes, de celles qui prenaient tous les risques. Il n'y avait que des photos de manifestations du fils, des barbus, hargneux, le regard dur, des petits gamins comme ça avec le qamis et puis des filles voilées en tchador, et puis les manifestations paramilitaires ou militaires du fils. Et puis où est l'autre Algérie? Cette Algérie qui vit, cette Algérie majoritaire, cette Algérie, ces femmes splendides qui sortent dans la rue, qui se maquillent en sachant qu'elles peuvent mourir. Où est la photo de Katia Bengana, une jeune fille de 17 ans qui a été assassinée parce qu'elle a refusé de porter le voile à l'Empire? Je ne mets pas en doute son attachement ou l'amour qu'il peut éprouver pour l'Algérie. Mais Michael, je lui ai dit, porte un prisme déformant sur l'Algérie. C'est un photographe, il doit avoir comme ça une image de l'Algérie et lui, il a décidé de mettre un prisme et de ne regarder que dans une seule vision. Et une autre fois, je lui ai dit qu'il avait une démarche mercantile.
je me souviens. Pour me chauffer, j'ai dit ok, on va faire quelques photos sur le marché. Je suis allé sur le marché, j'ai commencé à faire des photos. J'ai senti que les gens ne veulent pas et tout. Bon, alors j'ai commencé à demander. Il y avait le monsieur qui vendait les légumes. J'ai acheté des légumes chez lui. Je lui ai raconté qui je suis. Lui m'a raconté de ses enfants. On a causé pendant un quart d'heure et à la fin, après les achats, j'ai dit maintenant j'aimerais bien faire un portrait de vous. Et puis il a dit non. J'ai dit mais je vais faire juste un portrait de vous pour montrer à mes amis en Suisse qui vous êtes. Et puis il a refusé. J'ai continué à demander parce que je suis un militant de... Je dis, la photo, ça se fait avec l'autre. C'est l'autre qui me donne sa photo. Alors c'est une coproduction, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et puis, j'étais toujours contre les téléobjectifs, j'étais contre de faire des photos de quelqu'un qui ne veut pas. J'ai toujours accepté ça. J'ai toujours, quand je fais un workshop, je dis, il ne faut pas se mettre derrière une plante et puis shooter comme ça. Mais en Algérie, j'ai fait ça. J'ai dit l'appareil, toujours l'appareil photo, c'est comme un alibi pour parler avec n'importe qui. C'est magnifique. On peut se mêler dans les trucs qui ne me concernent pas. Et ça, j'ai vécu jusqu'au moment où je suis arrivé en Algérie. Ça ne fonctionnait pas. 2, 3, 4 refus. J'ai demandé à mes amis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde refuse d'être photographié? Et puis, mes amis m'expliquaient, mais il ne faut pas demander. On fait les photos comme ça, sans demander. Si tu nous demandes, c'est nous qui doivent décider si on t'autorise à prendre une photo et on ne veut pas prendre cette décision. Il y a plusieurs raisons, j'ai beaucoup raisonné sur ça, j'ai cherché la réponse. Il y a la raison peut-être de la religion, c'est comme chez les protestants, il ne faut pas se faire d'image et tout ça. Et puis, il y a les femmes qu'on ne devrait pas montrer. Il y a... La photographie était toujours dans un mauvais contexte à l'époque. Ça veut dire pendant la guerre de l'indépendance, on a abusé. Non, juste. Pas de ça pour aucun problème. Vous avez besoin d'un peu de nuance, monsieur, pour le café? Non, pas encore. Hein? C'est pas quoi faire. C'est pas grave. C'est tôt le matin, c'est bien. Non, mais j'ai des cheveux courts. Ah, comme vous voulez. Moi, c'est de bon cœur, hein. Merci, c'est là. gentil. Je vais vous raser, moi. Oui. Merci. Allez. Il n'y a pas de problème. Vous allez déjeuner? Donc, une hapto. Oui, on peut y aller maintenant. Tiens, je viens avec moi, ouais, laisse-vous faire. Vous allez avec moi gratuit. Parce que nous, on mange avec les marins, en bas. Ah, je suis tout gratuit. vous êtes marin, vous? Non, mon père, c'est ma famille, on parle des marins ici. Oui. Ouais. Ok. C'est pour ça que moi, je suis tout gratuit en bas. Si vous savez, c'est vous avec nous, hein. Ok. Gentil. Merci beaucoup. On va venir, ok, là, t'es ça. Allez. Nice. Islamique. Ah oui? Como é que é o nome desse tigre? Les Algériens. Je m'appelle Michael van Grafene. C'est quel chien? Je suis suisse, moi. Ah, je suis suisse. Et je suis photographe. J'ai passé les derniers 9 ans dans votre pays et j'ai fait des photos. Et c'est ça ce catalogue que j'ai. Ça, c'est quelle photo? Ça, c'était la mort de Boudia.
Alors il y a le début, 91. Ça, je ne veux même pas les voir, parce qu'ils me dégoûtent quand je les vois. Ah oui? Ah oui, il y a des photos qui m'écœurent. Déjà le début? Ah oui, il y a des photos qui m'écœurent là. Mais peut-être vous trouvez ceux que vous aimez, non? Non, tout m'écœure ici. Oui, non, mais je comprends. Tout m'écœure parce que vous, les Européens là-bas, vous déformez toujours. Vous êtes en train de diaboliser l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes en train de diaboliser. Alors qu'on est des gens ailleurs où il se passe beaucoup plus, vous n'en parlez pas du tout. Et en Algérie, l'Algérie, c'est le massacre, c'est ceci, c'est cela. Je ne sais pas ce que vous avez contre l'Algérie. Non, mais ça, j'ai pas. Moi, je suis entré dans votre pays en 91. Toutes les chaînes européennes. Toutes les chaînes européennes, et c'est pas gentil. Quoique, gentil ou pas gentil, avec vous ou sans vous, l'Algérie restera debout. Alors, c'est sûr. Moi, j'ai rencontré un pays très fort. On a passé plus que ça. On a passé de 54 à 62, beaucoup plus que ça, et on s'est relevé. Alors donc, c'est pas une poignée de... Alors, c'est pas gentil pour les chaînes européennes. Ils doivent dire la vérité, ils doivent pas mentir. Mensonge, c'est pas bien. Les médias, c'est pour éclairer les gens, c'est pour informer les gens, c'est pas pour déformer l'information. Eh, merci, allez. Mais qu'est-ce qui est la réalité alors? La réalité, c'est ça.
Terroriste? Un policier, non. Policier. Policier. السكري نفرض عليهم حجاب شوف هذه ابوال ابوال ودي تاني والله البحر هنا لا بلاج لامور Nous allons en vivant comme ça, les terroristes c'est l'amour. La guerre et l'amour. Oui, c'est ça. Là, ceux-là. Tu vois? Et puis c'est des frères, je savais pas moi. Tu vois, ils étaient ensemble en route, et moi je croisais, et puis comme ça. Et puis. Voilà. Et tu as parlé avec lequel maintenant? Avec celui-là. Et lui il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il a dit, je veux rien savoir. Mais il a feuilleté le catalogue. Il a feuilleté le catalogue. Oui, bien sûr. Tu lui as montré. Oui. Et comment il a réagi quand il a vu sa photo et la photographie? كيف ما نعيا رياجة كيف ما رياجي كذا عارف الجور اللي شتد لي فوتو هادو تشوكيت شوية والله باسكو ما مشيت نستنى فيهم سورتو كي قال لي ليكسبوزيسيون تاع لي فوتو من نايدوتيت مع صحيبي مهدي Oui. Oui. Si lui, il fait le contact avec lui, il discute, on lui dit vraiment ce qu'il doit lui dire, et puis on le contacte. C'est mieux que de le brusquer, et puis arriver comme ça, et il te refuse. Moi, je crois que Sid a raison, c'est mieux que laisser Fatah rencontrer Abdeslam ou bien Rachid, puis on va voir si ça donne. Si ça marche, ok, sinon, ciao. Voilà, un beau de viande. Pas bien. Non, non, tu veux le petit? Non, trop petit. Oh là là. Ah oui. Bon, là vous dites la photo, vous parlez de la photographie. Vous dites personne ne veut assumer cette responsabilité, autoriser qu'on prenne une photographie, même pour lui-même. Pourquoi tous ces gens refusaient-ils? J'ai beaucoup voyagé au Soudan, en Syrie, en Israël, en Palestine. Je ne connais aucun pays où la photographie est aussi mal vue qu'en Algérie. Il y a les raisons classiques qui tiennent à l'islam, une religion sans image. Là, je ne comprends pas ce que vous insinuez, une religion sans image. Chez nous, la photographie, elle n'est pas mal vue. Elle n'est pas mal Dans vue. le quotidien, dans la rue. Non, non, elle est mal vue parce que peut-être vous êtes venu dans un contexte qui n'est pas normal, les gens se méfient. Il y a la peur aussi. Il y a la peur parce que beaucoup de gens ont été harcelés à cause des photos parce qu'ils ont trouvé les photos des gens dans des bouquins ou dans des revues. Comme ça, ici. Et le policier fumait une cigarette, pardon, il lui a mis le pied là, et il fumait la cigarette. Comme ça. Et à un autre moment donné, c'est passé sur lui en filmant. Je te jure, c'est des choses pour nous. C'est rien, ça, c'est rien. Ça, c'est là dehors. Mais c'est là dehors, au coin, où tu as photographié, c'est au coin. Mais vous,
Je suis sûr que si vous avez vu ces images-là, vous aurez une autre idée de la police algérienne. Est-ce que tu te rappelles de ce jour et est-ce que tu lui pardonnes d'avoir pris cette photo? لا انا هذه لا راك تاخذ فيها ما خديتهاش شكون لا اوكي ما خديتها نحيها خدش على انا مادام ما حبيتش نتصور كي راك ديرها هيها هكذاك كي اللي راك صورتني راك فاهمني انا فاهم اوكي لا انا اسمح لي انا ني سور بلي ما دارش لي كومونتير وحده tu n'as pas fait les commentaires tout seul. Je sais, tout seul, comme ça t'est venu dans la tête que j'interprète ça comme ça et j'interprète ça comme ça. Ma vision. Et c'est vrai, lorsque tu dis, là, il y a une guerre entre le minaret, écoute, là, c'est une expression que j'ai aimée. Il y a une guerre entre le minaret et la parabole. Là, c'est vrai. La parabole, elle est encouragée par l'État. Et le minaret est réprimé par l'État. Laissons les deux faire leur travail. Librement. Et on verra qui est-ce qui va gagner. Tu caches mes photos? Non, parce que elles sont. C'est quoi? Ça t'a bouleversé. Oui. Ah oui. C'est hein? quoi? Non mais explique-moi. C'est des photos. Mais oui. Je suis choqué. Elle Non, est mais censurée, elle est dis-moi. censurée. Nous, la famille. Oui. La famille comme les Siciliens, c'est sacré. Oui. Mais là, oui. mais cet album, il Oui. est chez moi. Oui. Demain, si quelqu'un veut le voir, Oui. j'aimerais qu'il voit les choses que je veux, moi qu'il voit. Je ne veux pas le laisser Alors voir. tu as fait des ton choses. propre album? Non, pas mon propre album. Mais oui. Non. C'est des Ça, photos c'est malsaines. le mariage, là. C'est des photos Tu malsaines. caches le mariage. C'est des photos malsaines. Pourquoi, toi, tu as collé l'image des sœurs ici avec une autre image malsaine d'Algériens, je dis ben, d'Algériens musulmans qui font la fête dans une fête de mariage à moitié nue et tout ça. Tu montres la contradiction. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est ça, Tu la montres la réalité en contradiction. Algérie. Voilà. Mais toi, moi je comprends que tu veux montrer la contradiction. Hein? Oui, parce que c'est... Il y a d'autres gens, ils ne comprendront pas ça. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Qu'on soit comme ça ou comme ça, c'est la même chose. On est des musulmans, on est des bons musulmans. Hein? Et personne n'a le droit de regarder sur nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu aurais pu mettre cette image, par exemple ici, ou ici, et laisser cette image seule. Maintenant, une femme qui s'exhibe dans un pays musulman, est-ce que ce n'est pas de la provocation? Oui, justement. La Pour toi, provocation. c'est une provocation. C'est de la provocation. Voilà. C'est du terrorisme. J'appelle ça du Oui. terrorisme. Parce Mais que... eux, ils disent ta barbe est une provocation. Mais moi, Oui. je ne porte aucune atteinte avec ma barbe. Oui. Mais le corps d'une femme, Oui. le corps d'une femme par rapport à un homme, Oui. il y a une sorte d'aimant, c'est vrai ou non? Oui. Hein? C'est une fois qu'elle découvre ses facettes, il y a un vice là-dedans, il y a quelque chose d'anormal, l'instinct. C'est vrai ou non? Cet instinct, comment tu provoques dans l'homme cette réaction? Mais une fois la femme est voilée et ne te fait découvrir que c'est quoi son visage, tu la vois passer sans aucun problème. Mais ça peut pas être encore plus intéressant. Comment Parce qu'on peut intéressant? soupçonner ce qu'il y a dessous. C'est comme un cadeau emballé. Ces gens-là, est plus intéressant. c'est des sadiques, on les appelle les sadiques. Non, Et les non, mais pervers, écoute, et les écoute, pervers. tu as le catalogue, tu feuilles, tu regardes. Et à tout à coup, tu arrives à cette page-là. Ouais. Est-ce que ça réveille pas encore plus la curiosité, ce qui est en dessous, que si c'est pas couvert? Non, écoute, C'est mon une frère, question. le jour où il a vu l'album. Oui.
كراكش صافا راك تلعب فيها راك مليح صافا فوالا ميكاël ça c'est le petit Soudan voilà tu es là dans ma ville pour moi je suis né ça c'est la gare ça s'appelle Tuachlef voilà lui c'est mon frère oui c'est le premier ministre le premier ministre est là non Ah, yeah. زعما ça fait 10-12 ans ما جيتش هنا خليني فين في البلاد انا شحال بدلت عملية البلاد تبدلت بزاف حاول تبدلت يا محمد تبدلت يا خويا مشي الدعوة كيف عليك الناس ما تخدمش بكرو كاين نصهم ياخذ مشروع هذا وكيحملوا قهاوي راك هاك لاباس هاكا قبل هذيك الكاميرا البوسطة مازال في البوسطة même le cercle مازال في البوسطة تعال يشوف J'ai grandi dans cette ruelle, Mikaël. À l'époque, c'était magnifique. Voilà. Notre maison, c'est ici. Tout est. Ça garde dans le coude. Ah, t'es ramassé sur le choc. On est en train de souffrir. Tu as quitté le paradis. Oui, Mikaël. Mohamed Soudani. Mikaël. Pourquoi? Depuis 61. Ça, c'est une question qu'il faut bien répondre. Mikaël. Répondre. Depuis 61. Mais oui, La plante. voilà. Le citronnier. Depuis 61. Le moment où il est parti. Voilà. Depuis 61. Il est parti. Non. 71. 6 ans plus tard. 71. Tu aimais pas les citrons, tu aimais pas les bananes, tu aimais pas les oranges, tu aimais pas les raisins. Il aime manger la Qu'est-ce que mangue. tu voulais? C'est la plante de citron. Citronnier. Oui. Un orangier. Mais c'est pas un tout saison. Les oranges.